सत श्री अकाल दोस्तों, मैं एडवोकेट गोविंदर मित्तल मोहाली तो। जिस तरह के एजुकेशन सीरीज़ आप शुरू की हुई है, मेरा चैनल भी तुसीं सबसक्राइब किया होया। आप पहला भी 2 वीडियोज़ बना चुके हैं। अज जिहड़े आप गलबात करन जा रहे हैं, अज का विषय जिहड़ा है बड़ा भखमा विषय है, वो है समाजिक सुरक्षा ते बेनीफिट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड बेनीफिट्स। तो ये की बेनीफिट्स ने, ये बारे आप थोड़ी जी गलबात करांगे। तो ये लोड़ क्यों है, ये की है, सेंटर दी स्कीमां इहदे की ने, सूबे दी स्कीमां इहदे की ने, ये बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। जी समाजिक सुरक्षा है वो किन्ना लोगों को मिलती है, सब तो पहले आप गल करते हैं। तो जे समाजिक सुरक्षा उन्होंने लोगों को मिलती है जोड़े किते जोड़े बजुर्ग ने, या विधवावां ने, या औरतां ने, या बच्चे ने, जे मतलब वक्रे वक्रे कानून बने हुए हैं, उन्होंने कानूनों के तहत जोड़े कवर होंगे हैं। तो लोग ने जिन्हों की इनकम बहुत घट है, जिन्हों का कोई आमदन का जरिया नहीं है। तो समय दी सरकारां समय समय के उत्ते अजिहियां स्कीमां काफ़ी लैके आउंदियां रहिंदियां हन। तो वो स्कीमां का फिर बेनीफिट जिहड़ा है आम लोगों तक पहुँचता है। इस दी पहला सब तो जिहड़ी शुरुआत हुई सी इंडिया दे विच, अगर गल की जाए तो सब तो पहला ये 1923 दे विच हुई, जो कि अपना वर्कमैनस कंपनसेशन एक्ट आया। उस तो लैके इस स्कीमां की जिहड़ी हैगी सी शुरुआत होनी शुरू हो गई। तो इस तो बाद फिर बहुत सारे जिहड़े सोशल सिक्योरिटी के जिहड़े एक्ट आए, जिन्होंने वर्कमैनस कंपनसेशन एक्ट 1923 आया, एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 आया, एम्पलायर्स प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 आया, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 आया, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 आया, पेंशन एक्ट है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्ट ने। इस तो इलावा जो समाजिक सुरक्षा दी स्कीमां ने, जिस तरह बुढ़ापा पेंशन की अगर गल करी जाए, अंगहीन पेंशन की गल की जाए, या विधवा पेंशन की गल की जाए, या जोड़े है इंटरकास्ट मैरिज जोड़े लोग कराते हैं, उन्होंने प्रमोट इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए सरकार जी हैगी उन्होंने भी कुछ राशि जी हैगी फिक्स कर दी है। तो इस तो इलावा जो शेड्यूल कास्ट कम्यूनिटीज़ के लोग ने, या शेड्यूल ट्राइब्स ने, या बैकवर्ड क्लासिस के लोग ने, या आर्थिक तौर पर पछड़े हुए लोग ने, उन्होंने जो स्कीमां चलदियां ने। तो जिस तरह कि उन्होंने बेटी के ब्याह के समय के उत्ते सरकारां कुछ अमाउंट फिक्स तौर पर जोड़ियां हैगियां ने वो दिंदियां ने। जिद्दां हुण करोना काल दे विच भी कई स्कीमां जोड़ियां हैगियां ने सरकारां वल्लों लॉन्च कीतियां जांदियां गईयां हन। इस तरह दी सारियां ये स्कीमां हैगियां ने, ते सारे ये लैजिसलेशन हैगे ने जिहड़े कि आपां नूं मतलब कि समय समय ते बेनीफिट दिंदे ने। ते इहदे विच ओह लोक जिहड़े कवर होंदे ने, जां बिलो पावर्टी लाइन जिहड़े कि BPL कैटागरी के लोग होंदे हैं, तो ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਡੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। तो हुण अगर गल की जाए कि इन्हों का उद्देश की है, उद्देश इन्हों का यह है कि जिहड़ियां स्कीमां चलदियां ने कि अगर कोई भी लोग जिहड़े हैगे ने इन्हां स्कीमां तो वांझे रहिंदे ने, जां आर्थिक तौर पर पछड़े हुए ने, उन्होंने स्कीमां दे के, जिस तरह कि रिजर्वेशन का कंसैप्ट है भारतीय संविधान के विच, उसी तरह नाल एक भी कंसैप्ट है कि जिहड़े लोग पछड़े हुए उन्होंने सरकार की तरफों जां ऑर्गेनाइज सैक्टर की तरफों, नॉन ऑर्गेनाइज सैक्टर की तरफों उन्होंने कुछ इदां दे बेनीफिट्स दे के उन्होंने जीवन पद्धर सुखाला किया जाए, तो उन्होंने दूसरे लोगों के बराबर जोड़े समृद्ध लोग ने उन्होंने बराबर उपर उठाया जाए, तो उन्होंने बराबर लैके आने की एक कोशिश है। इस तरह का एक जोड़ा है कंसैप्ट वो साडे इंडियन लैजिसलेशन के विच रखा गया है। तो हुण अगर आप गल करिए कि इंडिया के सोशल सिक्योरिटी का की कंसैप्ट है, सोशल सिक्योरिटी का देखो इंडिया के जो आप गल करते हैं तो यदा मेन मकसद की है, लोगों की प्रोटैक्शन है, फाइनैशियल असिस्टेंस है, लोगों को बेनीफिट्स देने की गल आती है। तो क्योंकि साडे जिहड़ा हैगा लोगों दी जिहड़ियां लोड़ां ने उन्होंने पूरियां करन लई जिहड़ा हैगा सोशल सिक्योरिटी का जिहड़ा कंसैप्ट है। तो इस तो बिना जिहड़ा हैगा अगर आप गल की जाए कि इंडिया के जिहड़ा इस टाइम के उपर जो केंद्र सरकार जिहड़ी मौजूदा सरकार चल रही है, इन्हां दे वल्लों भी बहुत सारियां स्कीमां लॉन्च कीतियां गईयां ने। अगे चल के आपां उन्हां स्कीमां दे बारे मैं तुहानूं दस्सांगा कि वो स्कीमां नूं आपां किवें उन्हां बेनीफिट किवें लै सकदे हां। तो वो सारियां स्कीमां दे बारे डिटेल च आपां गल करदे हां। तो सब तो पहला आप गल करते हैं कि सोशल असिस्टेंस की है, सोशल असिस्टेंस तो सोशल इंश्योरेंस ये जोड़ा है थोड़ा डिफरेंस है कि नॉन सोशल असिस्टेंस जी होंगी है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी होंगी है, जी सोशल इंश्योरेंस है वो फाइनांसड बाई कंट्रीब्यूशन होंगी है।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਈਦਰ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਇਨ ਕਾਈਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਏਡ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਫॉर ਹਿਸ ਫਿਊਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EMPLOYE ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਟੀਕਲ 41 ਤੇ 42 ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 41 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 42 ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 7 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ, 2000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ, 3000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ, 4000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ, 5000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹ ਨੇਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ 40 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਐਨਮ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਟਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਏਜ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ।
ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਨ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਧਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਕਵਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆਫ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ PPF ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ 7% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 7% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 18 ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 330 ਰੁਪਏ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰਸ ਡੈਥ। ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।